Кажущиеся противоречивыми действия Шри Нитьянанды Прабху, его злость и пинки несут лишь пользу, несут лишь благо. Shivananda Sen's nephew Srikanta, the son of his sister, felt offended and he commented on the matter when his uncle was absent. Племянник Шивананда Сена, Шриканта, сын его сестры, почувствовал унижение от увиденного, и пока его дядя по матери отсутствовал, с чувством обиды сказал: My uncle is well known as one of the associates of Sri Chaitanya Mahaprabhu, but Lord Nityananda Prabhu asserts his superiority by kicking him. Все хорошо знают моего дядю как одного из спутников Шри Чайтаньи Махапрабху, но Господь Нитьянанда Прабху, ударив его, утвердил свое превосходство. After saying this, Srikanta, who was only a boy, left the group and traveled alone to the residence of Chaitanya Mahaprabhu. Сказав это, Шриканта, юный племянник Шивананды Сена, покинул группу и один продолжил путь к Шри Чайтаньи Махапрабху. When Srikanta offered obeisance to the Lord, he was still wearing his shirt and coat. Therefore, Govinda told him, "My dear Srikanta, first take off these garments." Когда Шриканта предложил поклоны Господу, он был одет в рубашку и куртку. Говинда заметил ему: «Мой дорогой Шриканта, сними сначала эти одежды». Purport Prabhupada said, one is forbidden to enter the deity room or offer anything to the deity while wearing a shirt or coat. В комментарии Шрила Прабхупада говорит: запрещено входить в комнату божества или что-либо предлагать божеству в рубашке или курте. In the Tantra it is said, Vastrena vrita dehastu yonara pranamed darim svitri bhavati mudatma sapta janmani bhavini. This very heavy verse, this one here. Здесь очень такой суровый стих. Anyone who offers respects and obeisances to the deity while wearing garments on the upper portion of his body is condemned to be a leper for 7 births. Любой, кто предлагает почтение и поклоны божеству в одеждах, укрывающих верхнюю часть тела, обречен болеть проказой 7 воплощений. As Govinda was warning Srikanta, Chaitanya Mahaprabhu said, "Don't bother him. Let Srikanta do whatever he likes, for he has come here in a distressed state of mind." Шри Чайтанья Махапрабху возразил: «Не беспокой его, пусть Шриканта чувствует себя свободно, ведь он пришел в расстроенных чувствах». Sri Chaitanya Mahaprabhu inquired from Srikanta about all the other Vaishnavas, and the boy informed the Lord about them, naming one after another. Шри Чайтанья Махапрабху спросил у Шриканты о вайшнавах, и тот перечислил Господу всех по именам. When Srikanta heard the Lord say he is distressed, he could understand that the Lord is omniscient. Когда Шриканта Сена услышал, как Господь сказал, он расстроен, то понял, что Господь знает о случившемся. As he described the Vaishnavas, therefore, he did not mention Lord Nityananda's kicking Shivananda Sen. Рассказывая о вайшнавах, он не упомянул произошедшего между Господом Нитьянандой и Шиванандой Сеной. Meanwhile, all the devotees arrived and went to meet the Lord. К тому времени прибыли уже все преданные. Shivananda Sen introduced his 3 sons to Chaitanya Mahaprabhu. Because they were his sons, the Lord showed the boys great mercy. 44. Шивананда Сена познакомил Шри Чайтанью Махапрабху со своими 3 сыновьями, и Господь явил им свою милость. Lord Chaitanya asked the youngest son's name, and Shivananda Sen informed the Lord that his name was Paramananda Das. Господь Чайтанья спросил, как зовут младшего сына, и Шивананда Сен ответил, что его имя Парамананда Дас. Once before, when Shivananda had visited Lord Chaitanya at his residence, the Lord had told him, "When this son is born, give him the name Puri Das." Ранее, когда Шивананда Сена посещал Шри Чайтанью Махапрабху, Господь сказал ему, когда родится этот сын, назови его Пури Дас. So later, the child was named Paramananda Das, Paramananda Puri Das, Paramananda Das, in accordance with the Lord's order, and the Lord jokingly called him Puri Das. Ребенка назвали Парамананда Дас, как просил Шри Чайтанья Махапрабху, и Господь шутливо называл его Пури Дас.
when Shivananda Sen introduced the child to Chaitanya Mahaprabhu, the Lord put his toe in the child's mouth. Когда Шривананда Сен показал ребенка Шри Чайтанье Махапрабху, Господь коснулся его рта пальцем стопы. No one can cross over the ocean of Shivananda Sen's good fortune, for the Lord considered Shivananda's whole family his own. Велик океан удачи Шривананды Сена, и не каждому выпадает такая удача. Ведь Господь считал всю его семью своей. The Lord ate lunch in the company of all the other devotees, and after washing his hands and mouth, he gave an order to Govinda. Пообедав со всеми преданными, омыв руки и рот, Господь дал Говинде указания. As long as Shivananda Sen's wife and children stay in Jagannath Puri, he said, they must be given the remnants of my food. Пока жена и дети Шривананды Сена находятся в Джаганнатха-Пури, им следует подавать остатки моей еды, сказал он. So Mahaprabhu is very affectionate to Shivananda Sen and his family. Так Махапрабху питает большую любовь к Шривананде Сене и его семье. He was very strict with the renunciates. He liked to see them living a very, very austere life. Он очень строго относился к тем, кто находится в укладе отречения от мира, и он хотел видеть, чтобы они вели очень строгий образ жизни и аскетичный. But at the same time, he was very affectionate to his householder devotees. Но в то же время он с большой любовью относился к своим преданным домохозяевам. Now, in the rest of this chapter, there's a description of Lord's dealings with Jagadananda Pandit. В конце этой главы содержится описание отношений Господа с Джагаданандой Пандитом. Jagadananda Pandit went to Bengal, bringing prasadam and cloth of Lord Jagannath. Джагадананда Пандит отправился в Бенгалию, и он нес с собой прасад и одежду Господа Джаганнатхи. He visited Sachimata and offered the Lord's respect to her. Он посетил Шачимату и выразил почтение Господа ей. And he described the Lord's pastimes day and night. И он рассказывал ей про игры Господа денно и ночно. And he informed Mother Sachi, sometimes the Lord comes and eats the food that you have offered. И он сказал маме Шачи, что иногда Господь приходит и съедает пищу, которую ты предлагаешь. And after eating the food, he says, "Today, Mother has fed me up to my neck." И когда он съедает эту пищу, он говорит: сегодня мама меня накормила просто до горла. But she cannot understand that I'm eating it directly. She thinks it's a dream. Но она не может понять, что я напрямую ем прямо от нее. Она думает, что это ей снится. So then Jagadananda went to meet Advaita and all the other devotees. И затем Джагадананда отправился встретиться с Адвайтой и со всеми остальными преданными. And all the devotees would receive him in great happiness and hear the news of Chaitanya Mahaprabhu. И все преданные радостно встречали его и выслушивали от него новости о Чайтанье Махапрабху. All glories to Jagadananda Pandit. He is so favored by Chaitanya Mahaprabhu that anyone who meets him thinks, now I've gotten the association of Chaitanya Mahaprabhu directly. There's 101. Слава Джагадананде Прабху, Джагадананде Пандиту. Шри Чайтанья Махапрабху так благосклонен к нему, что любой, кто встречался с ним, думал: я только что общался с самим Господом Шри Чайтаньей Махапрабху. So Jagadananda stayed at Shivananda Sen's house for some time, and he prepared a big earthen pot full of scented sandalwood oil. И Джагадананда какое-то время находился в доме Шривананды Сены, и он приготовил целый большой глиняный кувшин ароматного сандалового масла. And he brought it to Puri. И он принес это масло в Пури потом. And he gave it to Govinda, the Lord's servant. И отдал Говинде, слуге Господа. Saying, please rub this onto the Lord's body. И попросил его: пожалуйста, умащивай вот этим маслом тело Господа. And rub some on his head so that blood pressure will be reduced. И растирай этим маслом его голову, чтобы у него давление понизилось. So when Govinda offered it to the Lord said,
A sannyasi has no use for such oil, especially perfumed oil like this. И когда Говинда предложил это масло Господу Чайтанье Махапрабху, он сказал, что для саньяси это масло бесполезно, саньяси не имеет права пользоваться такой парфюмерией. Take it out immediately. Убирай это немедленно. Take it to the temple of Jagannath and burn it in the lamps. Отнеси это в храм Джаганатхи, и пусть это жгут, это масло жгут в лампах, In this way, Jagannatha's labor will be successful. в светильниках. И таким образом этот труд Джагадананды будет успешен. So when Govinda informed Jagannatha, Jagannatha remained silent, not even saying a word. И когда Говинда сказала об этом Джагадананде, Джагадананда молчал, он даже не проронил ни слова. Jagannatha was an incarnation of Satyabhama. Джагадананда был воплощением Сатьябамы. So Satyabhama and Krishna had a contrary kind of relationship. А у Сатьябамы и Кришны очень такие непростые отношения. So they would argue sometimes. Они иногда спорят. So in the same way, Jagannatha had a similar kind of relationship with Lord Chaitanya. И точно так же Джагадананды такие же подобные отношения с Господом And Чайтаньей. he wrote a book called Prema Vivarta, which means love in this kind of argumentative style. И он написал книгу Према Виварта, что означает любовь в форме споров и припираний. So after 10 days, again Govinda told Mahaprabhu, Jagadananda desires that you accept this oil. И через 10 дней Говинда снова сказал Махапрабху, Джагадананда хочет, чтобы ты принял это масло. When the Lord heard this, he angrily said, "Why not keep a masseur to massage me?" И когда Господь услышал об этом, он в гневе сказал, может мне еще и массажиста завести? Have I taken sannyas for such happiness? Я что, принял саньясу, чтобы наслаждаться этими радостями? Accepting this oil would bring my ruination and all of you would laugh. Если я приму это масло, то это приведет к концу моей духовной жизни, и все вы будете просто смеяться надо мной. If someone passing on the road smelled this oil on my head, he would think me a Dari sannyasi, a tantric sannyasi who keeps women. Если кто-то, пройдя мимо меня по дороге, почувствует запах этого масла с моей головы, он подумает, что я какой-то Дари саньяси, тантрик саньяси, который общается с женщинами. Hearing these words, Govinda remained silent. И услышав эти слова, Говинда замолчал. The next morning, Jagannatha went to see the Lord. На следующее утро Джагадананда отправился встретиться с Господом. Mahaprabhu said to him, "My dear Pandit, since I'm in the renounced order, I cannot accept this oil." И Махапрабху сказал ему, мой дорогой пандит, поскольку я нахожусь в укладе отречения, я не могу принять от тебя это масло. Take this oil to the temple of Jagannath so it may be burned in the lamps. Отнеси это масло в храм Джаганатхи, чтобы они жгли его в лампадах. Thus your labor will be fruitful. Таким образом, твои усилия принесут плоды. Jagannath replied, И Джагадананда ответил, "Who tells you these false stories? кто тебе эти сказки рассказывает? I never brought any oil from Я Bengal." не приносил никакого масла из Бенгалии. After saying this, Jagannatha took the jug of oil and threw it down in the courtyard before Chaitanya Mahaprabhu and broke it. И сказав это, Джагадананда поднял этот кувшин с маслом и кинул его на землю и разбил прямо во дворе Господа Чайтаньи. After breaking the jug, Jagannatha returned to his residence, bolted the door and lay down. Разбив этот кувшин, Джагадананда вернулся к себе в дом, заперся и лег. So for 3 days he did not appear. И в 3 дня он не появлялся. After 3 days, Mahaprabhu went to the room and said, "My dear Jagannatha, please get up. I want you to cook lunch for me today." И через 3 дня Господь Чайтанья пришел к нему, к его комнату, к его двери и сказал, дорогой Джагадананда, пожалуйста, проснись, я хочу, чтобы ты приготовил для меня сегодня. So then the Lord went to the temple and Jagannatha got up, bathed and began to cook. И затем Господь отправился в храм, а Джагадананда встал с постели и начал готовить. Омылся и начал готовить. So he cooked very nice fine rice and varieties of vegetables. И он приготовил очень изысканный, вкусный рис и разнообразие овощей. He arranged it very nicely, the rice on a banana leaf and all the vegetables in little pots around. Он все это разложил очень красиво на листе банана и проставил овощи в кувшинчиках вокруг.
invited the Lord to sit down. Пригласил Господа сесть. And he put all kinds of sweet rice and other sweets. Он там разложил разные виды сладкого риса и других сладостей. Chaitanya Mahaprabhu said, "Spread another leaf and you take some prasad. We'll eat together today." Чайтанья Махапрабху сказал: разложи еще один лист и отложи себе прасад, мы сегодня вместе будем есть. But Jagannath said, "You take prasad first. I shall eat." И Джагананда сказал: нет, ты сначала прими прасад, а я позднее поем. And the Lord began to taste the prasad, and he said, even when you cook in an angry mood, he said, the food is very tasteful. И Господь начал пробовать этот прасад и сказал, что даже когда ты рассерженный готовишь, пища очень вкусная. This shows that Krishna is pleased with you. Это показывает, что Кришна доволен тобой. So Jagannath kept feeding the Lord more and more and more. Джагадананда продолжал подкладывать Господу все больше и больше. Every time the Lord tried to get up, Jagannath would give him more. Всякий раз, когда Господь пытался встать, Джагадананда подкладывал ему еще больше. Chaitanya Mahaprabhu dared not forbid him to feed him more. И Чайтанья Махапрабху не смел запретить ему кормить его еще, себя еще больше. He just continued eating, afraid that Jagannath would fast if he stopped. Он просто продолжал есть, боясь, что Джагадананда станет поститься, если он остановится. Finally said, "My dear Jagannath, you have made me eat 10 times more than I'm used to. Please stop." В конце концов, Господь сказал: пожалуйста, Джагадананда, ты уже накормил меня в 10 раз больше, чем я обычно ем. Пожалуйста, остановись. So then the Lord washed his hands and mouth. Then he told Jagannath, "Now in front of me you must eat." И затем Господь помыл руки, рот и сказал Джагадананде: теперь прямо у меня на глазах ты должен есть. Jagannath said, "My Lord, you take rest. I shall eat prasad. Later I want to give Ramai and Raghunathpada some prasad as they help to cook." Джагадананда сказал: нет, Господь, пожалуйста, отдохни, я позднее приму, я хочу еще накормить Рамая и Рагунатхупаду, потому что они помогали мне готовить. Then the Lord told Govinda, "Stay here. When Jagannath has eaten, you come and tell me." И затем, тогда Господь сказал Говинде: оставайся здесь и следи, чтобы Джагадананда поел, и тогда скажешь мне. So he was very concerned that Jagannath would eat, wouldn't fast. Он хотел удостовериться, что Джагадананда не будет поститься, чтобы он поел. But Jagannath told Govinda, "Go quickly massage the Lord's feet. You tell him the pandit has sat down to take his food." Но Джагадананда сказал Говинде: иди и скажи, отправься, порастирай стопы Господу и скажи, что Джагадананда сел есть. I shall keep some remnants of the Lord's food for you. When he's asleep, come and take your portion. Я тебе отложу часть остатков пищи Господа, когда он уснет, ты можешь прийти сюда и поесть. So thus he distributed the Lord's food to Ramai and Govinda, Raghunathpada. Так он раздал эти остатки пищи Господа Говинде, Рамаю и Рагунатхипате. And then he personally ate the remnants of food left by Lord Chaitanya Mahaprabhu. А затем он уже сам поел этих остатков пищи Господа Чайтаньи So Махапрабху. Govinda then informed the Lord that Jagannath was eating, and the Lord became peaceful and went to sleep. И затем Говинда сообщил Господу, что Джагадананда поел, и Господь успокоился и отправился спать. The affectionate, loving exchanges between Jagannath Pandit and Lord Chaitanya are exactly like the exchanges between Satyabhama and Krishna related in the Bhagavatam. Вот эта любовь, эти теплые отношения между Господом Чайтаньей и Джагаданандой, они в точности подобны отношениям между Сатьябамой и Господом Кришной, описанные в Бхагаватам. Who can estimate the limit of Jagannath Pandit's fortune? Кто может оценить границы удачи Джагадананды? Anyone who hears about the loving exchanges between Jagannath and Lord Chaitanya, or who reads Jagannath Pandit's book Prem Vivarta, can understand what love is. Всякий, кто читает об отношениях между Джагаданандой и Господом Чайтаньей, или читает книгу Джагадананды Према Виварта, поймет, что значит любовь. Moreover, he achieves ecstatic love for Krishna. Более того, он обретет экстатическую любовь к Кришне. Okay, Hare Krishna. It's a summary of the chapter 12 of the Chaitanya Charitamrita Antья-лила. Это краткое изложение 12 главы Чайтанья Чаритамриты Антья-лилы. Any question? Есть ли вопросы? I also said I'd say a few words about Prabhupada. Я также сказал, что я скажу несколько слов о Прабхупаде.
more about the relationship between Jagadananda and Lord Chaitanya? Не могли бы вы немножко больше рассказать об их отношениях? Well, there are many kind of incidents like this, you know, where Jagadananda tried to arrange some comfort for the Lord and the Lord get angry. Once he tried to arrange a nice mattress and pillow for the Lord rejected it. Есть много таких случаев, помимо этого, о вот этих отношениях, напоминающих ссору между Господом Чайтаньей и Джагаданандой пандитом. Например, как однажды Джагадананда пытался устроить постель мягкую, что-то вроде перины для Господа, и подушку мягкую, и Господь отверг это все. Also many times he tried to go to Vrindavan, but Lord Chaitanya would not allow it. He said, if you go to Vrindavan in an angry mood, you will just make offenses. И часто Джагадананда хотел отправиться во Вриндаван, и Господь отговаривал его, сказал, что если ты в гневе отправишься во Вриндаван, ты просто будешь там совершать оскорбления. But finally, Lord did give him permission. Но в конце концов Господь дал ему разрешение. And he went there and he stayed with Sanatana Goswami. И он отправился туда, и он там оставался с Санатаной Госвами. And once Sanatana Goswami, he begged some food stuff, and then Jagadananda was cooking, but Sanatana Goswami came with a saffron cloth wrapped on his head. И однажды Санатана Госвами отправился собирать милостыню, а Джагадананда готовил. И когда Санатана вернулся, у него голова была обернута какой-то шелковой повязкой какой-то. Шафрановый, извините, шафрановый, цвет шафранового цвета. Jagannath thought that Chaitanya Mahaprabhu had given him that cloth. И Джагадананда подумал, что это Чайтанья Махапрабху дал ему эту ткань. So he asked him, where did you get the Он cloth? спросил, ты где взял эту ткань? And then he said, some other sannyasi gave it to me. Он сказал, какой-то другой саньяси дал мне ее, подарил. And Jagannath became very angry. Джагадананда впал в гнев. And he wanted to beat Sanatana with the cooking pot. Он хотел побить горшком Санатану Госвами. How can you put the cloth of another sannyasi? Как ты можешь на голову надевать ткань другого саньяси? So Sanatana Goswami was very pleased by that. И это доставило большое удовольствие Санатане Госвами. Shows that, said to Jagannath, shows that you have a great love for Lord Chaitanya. Он сказал, что это доказывает, что у тебя огромная любовь к Господу Чайтанье. And in their childhood, Jagadananda and Lord Chaitanya went to school together. В детстве Джагадананда с Господом Чайтаньей вместе ходили в школу. So they used to fight in school. И они дрались в школе. They used to throw ink at each other. Они брызгали чернилами друг друга. Had many arguments in their childhood. У них там споры, всякие ссоры были в детстве. If you read Prem Bhavarti, there's a lot more. Если прямо верту почитаешь, там много об этом. Харе Кришна, сегодня уход на Ротам Даскакура, и Шрила Прабхупада в любимый баджан Иштадея Видьяпати. Можете немножко рассказать про Ротам Даскакура? Narottam Das Thakur, yes, he was one of the great acharyas in our sampradaya. Наротам Дас Тхакур был одним из великих ачарьев нашей сампрадая. He appeared a little after the time of Lord Chaitanya. Он явился немного уже после времени Господа Чайтаньи. Or maybe he was a boy, maybe before Lord Chaitanya departed. Или, возможно, он еще был очень маленьким, прежде чем ушел Господь But he Чайтанья. didn't meet the Lord. Но он не встречался лично с But Господом. once Lord Chaitanya went to the bank of the Padma River, and he said that he called out Nara, Nara, and he said he deposited prema into the river for Narottam. Well, Padma is part of the Ganga, it's part of the... Однажды Господь Чайтанья, он пришел к реке Падма, которая является притоком Ганги, и он начал кричать «Нара, Нара!» И говорится, что он вложил прему в эту реку, чтобы Наротам потом получил ее. So Narottam was born in a place called Ketari, which is on the bank of the Padma River. И Наротам родился в месте Кетурии, которое находится на берегу реки Падмы. Today is in Bangladesh. Сегодня это Бангладеш. Actually, there's a very big festival on this day. There's about 3-day festival there at his birthplace. И сегодня как раз там проходит очень большой фестиваль, который длится 3 дня в этом месте.
10 million people come, and so really a lot of people. Может быть, около 10 миллионов человек приходит Over a 3-day period. за 3 дня. Вот, в течение 4 дней. ISKCON has many bookstores. All the temples of ISKCON Bangladesh have bookstores. It's like a big, long line of 10-12 bookstores. И там в Искон Бангладеш там очень большая ярмарка книжная в это время. И там где-то 12 киосков с книгами просто. And also big prasadam distribution. И также да, очень много просад распространяется. Big pandal with a program. Большой пандал с программами. So Narottam Das Thakur was the son of a local king. Нароттам Дас Такур был сыном местного царя. And in his youth he got, a great attraction for Krishna consciousness. И в юности он очень сильно интересовался сознанием Кришны. And he went to that place on the bank of the Padma where Lord Chaitanya placed the prema for him, and there he himself experienced Krishna prema. И однажды он отправился в то место, где Господь Чайтанья вложил прему, оставил прему для него, и он испытал эту Кришна прему там. Krishna, it's called Prem Tali, that place. Это место называется Према Тали. Just a few kilometers from his birthplace. В нескольких километрах от его места рождения. In his youth, he went to Vrindavan to study under Jiva-Goswami. И в юности он отправился в Вриндаван, чтобы учиться под руководством Дживы Госвами. Along with Srinivas Acharya and Shamananda Prabhu. Вместе с Шринивасом Ачарьей Шаманандой Прабху. And later, after a few years, the Jiva Goswami sent them back to Bengal with many manuscripts of the Goswamis. Через несколько лет Джива Госвами отправил их назад в Бенгалию с рукописями, множеством рукописей с Госвами. They were on the way back. The manuscripts were stolen by some of the men of the local king. И когда они шли в Бенгалию, то эти рукописи были украдены местным царем. Srinivas stayed behind to try to find the books. И Шринивас остался, чтобы попытаться найти эти книги. And Narottam and Shamananda continued to Bengal and Orissa for preaching. Нароттам и Шамананда отправились в Бенгалию, чтобы проповедовать там. So later, Srinivas met the king. The king returned the books, and he became a disciple of Srinivas. И позднее Шринивас встретился с этим царем. Царь вернул ему книги и сам стал учеником Шриниваса. So Narottam preached very extensively throughout Bengal. Нароттам он проповедовал очень широко по всей Бенгалии. Prabhupada said he explained, Vaishnava philosophy in a simple Bengali. Прабхупада говорил, что он объяснял философию вайшнавов очень простым бенгальским языком. Most of the books are in Sanskrit. Bhagavatam, the Goswami's books also written in Sanskrit. Потому что большинство книг Бхагаватам, они написаны на санскрите, и также многие книги Госвами написаны на санскрите. So difficult for the common people to understand. И обычным людям трудно понять это. But he explained in Bengali in his songs, so this is a very effective means of preaching. Но он эту философию изложил в своих песнях очень простым бенгальским языком, и это был очень эффективный способ проповедовать. Of course, there are many other things, but it's a long story. But it was after the departure of Lord Chaitanya, he arranged to have the first Gaur Purnima festival at Ketteri. Вот очень много можно про него рассказывать. After departure of the Panchatattva, the whole Panchatattva, he arranged the first Gaur Purnima. После ухода всей Панчататтвы он устроил первый фестиваль Гаура Пурнимы в Кетуре. And Janavamata, the widow of Lord Nityananda, was the chief guest. И там главным гостем была Джанава Мата, то есть вдова Господа Нитянанды. And they installed 6 sets of Radha Krishna deities. Они установили там 6 божеств, пар божеств Радхи Кришны. And the kirtan was so ecstatic, it said the whole Panchatattva
appeared in the kirtan and danced. И киртан был настолько экстатичным, что говорится, что вся панчататва там явилась туда и танцевала. Also, many caste Brahmins, they were very agitated because Narottam, he wasn't up from a Brahmin family, but he gave initiation, and he also gave initiation to people from all kinds of backgrounds, not only to Brahmins, so they didn't like it. Там местные браманы, они были очень все обеспокоены и рассержены, потому что Нароттам, он не был из браманической семьи, но при этом он давал посвящение, и давал посвящение людям из всевозможных слоев общества, включая браманов. So once they came, some of these pandits in a big group to Kettering to debate with Narottam. И однажды некоторые из этих пандитов, они пришли большой группой в Кетури, чтобы спорить с Нароттамом. And two of Narottam's disciples, they Ramchandra Chakravarti and Ganga Narayan, they set up like stalls at the outside of the town. One was selling earthen pots, one was selling betel nuts. И двое его учеников, Рамачандра Чакраварти и еще Ganga Narayan, они прямо за воротами города они поставили киоск, такой лавку, и там продавали фрукты, чтобы продавать там. Earthen pots. Извините, эти самые. Betel nuts. Да, орехи бетеля и глиняные кувшинчики. And these pandits stopped to buy on the way into the town. They stopped to buy these pots and betel nuts, and the shopkeepers were talking to them in Sanskrit. И эти пандиты, когда они шли спорить, они остановились и купили, стали покупать вот эти вот орехи бетеля и там эти кувшинчики глиняные у этих двух продавцов. И эти продавцы начали на санскрите с ними разговаривать. And they became afraid that even the, common sellers of pots and betel nuts speak Sanskrit, so the Narottam, he's the main acharya, he must be very learned, so they turned around and went back. И они подумали, что тут даже какие-то местные, самые простые продавцы бетеля и этих горшков глиняных говорят на санскрите, что ж можно сказать про Нароттама, они просто испугались, спорить с ними и ушли. When at one stage Narottam passed away and his disciples were carrying him like in a funeral procession on a palanquin. Однажды, когда Нароттам оставил этот мир, его ученики несли его на паланкине, как в похоронной процессии. And some of these caste Brahmins came and started to criticize. Некоторые из этих кастовых браманов, они пришли и начали критиковать. And the disciples were very disturbed. Это очень обеспокоило учеников. So Narottam suddenly he sat up and he began to defeat these caste Brahmins. И Нароттам вдруг воспрял, сел, начал опровергать спорить с этими кастовыми браманами. So he continued to live for some time. И он продолжал жить какое-то время после этого. And then finally he said, "Please take me to the Padma." И в конце концов он сказал: пожалуйста, отнесите меня на Падму. And they took him there and he asked, "Please put my body in the water and bathe me." И они отнесли его туда, и он сказал: пожалуйста, омойте мое тело в этих водах. And when they were bathing his body in the Padma, it turned into milk, and it dissolved, his body dissolved into the water. И когда они купали его тело в реке Падма, оно превратилось в молоко и растворилось в этой воде. So this is a few excerpts from the life of Narottam. Некоторые выдержки из жизни Нароттама. But he had very wide influence. Но он был очень влиятельным. Even the king of Manipur became his disciple. That's why in Manipur there are so many Vaishnavas. Он был очень влиятельным, даже царь Манипура стал его учеником, поэтому в Манипуре очень много вайшнавов. I remember long ago, it was maybe about 1980, 81, when we first went to Burma for preaching. There in the city of Mandalay was a big Manipuri community. Я помню, в 80-м или 81-м году, когда мы в Бирму отправились впервые проповедовать, там в городе Мандалей
big Manipuri community. Там была очень большая манипурская община. And it was at Gaur Purnima that we went. И там была Гаур Пурнима, мы туда пошли. And they had many nice dramas of Chaitanya Mahaprabhu. И они там ставили очень много прекрасных спектаклей о Чайтанье Махапрабху. They had nice temples of Gornitai. У них очень хорошие храмы Горнитай. And they knew the songs of Narottam Thakur. И они знали очень много песен Нароттама Такура. Played very nice mridanga. Очень красиво играли на мриданге. So he had big influence in it. То есть Bengal and Manipur. он очень много, очень сильно повлиял на Бенгалию и на Манипур. Yeah. Скажите, пожалуйста, я могу неправильно воспринять стихи из Чайтаньи Чаритамрити в любом озвучивании, а чтобы не копировать, как мне сдержать эмоции или логическую составляющую, как мне быть? Его требуется надо. Попроще. Попроще как-то сформулируйте вопрос. Деньгами не поможет, если я буду изучать. Пожалуйста. Сладкий язык. Не так трудно. Это шутка. Это не так трудно. Бенгальский язык. Мало исключения. Грамматика достаточно простая. Приятно. Спасибо. Изучать. Спасибо. Okay. A few words about Prabhupada. Prabhupada, I first saw Prabhupada in London Впервые я увидел Прабхупаду в Лондоне in 1971. в 1971 году. First day I came to temple, I heard him lecture. Я впервые, когда я пришел в храм, в первый же день я услышал его лекцию. And I got initiation in Paris in December 1971 by post. В декабре 1971 года я получил посвящение в Париже по почте. But the second initiation got personally from Prabhupada. А второе посвящение я лично получил от Прабхупады. In July 1972 at Rath-Yatra in London. В июле 1972 года на Радха-ятре в Лондоне. And Prabhupada, he sat on the Vyasasan, which was on the cart under Lord Jagannath. И Прабхупада сидел на Вьясасане, которая находилась на колеснице под Господом Джаганнатхой. From beginning to end of the procession. С начала до конца процессии сидел на Вьясасане. And then in Trafalgar Square, it's a big square in the center of London, there was a nice stage program, and Prabhupada gave lecture, and there was fire sacrifice. И там это все проходило на Трафальгарской площади, огромная площадь в центре Лондона, и там соорудили сцену, и даже проводили огненные жертвоприношения, церемония инициации была. And Prabhupada gave us the Gayatri mantra after in the temple. И после этой церемонии Прабхупада давал нам уже Гайатри мантры в храме. Prabhupada stayed in the London temple for maybe 6-8 weeks that summer. Тем летом Прабхупада жил в храме Лондона где-то 6 или 8 недель. So I was in charge of a traveling Sankirtan party then. We had a van. Тогда я отвечал за путешествующую группу Санкиртана, у нас был микроавтобус. So it was one of the best vehicles at the temple. И это было одно из лучших таких транспортных средств храма. So I often got the chance to drive Prabhupada for his morning walks in Hyde Park or Regent's Park. И мне часто выпадала удача подвозить Прабхупаду на его утренние прогулки в Regent's Park и Hyde Park. And he liked to walk in the parks in London. Ему очень нравилось гулять в парках Лондона. Also took him to different programs. There were quite a few big programs in different halls in London. И я также возил его на разные программы, там было много больших программ в разных залах Лондона.
The temple was very crowded because a lot of devotees. Этот храм был очень тесно, очень много было преданных и было там тесно. So Prabhupada asked George Harrison, please help us get a new building. И Прабхупада спросил у Джорджа Харрисона, можем ли мы как-то устроить новое здание, Or purchase. купить новое здание. So during that winter, George Harrison and the temple president, they searched and they found this manor house. И той зимой Джордж Харрисон вместе с президентом храма они искали такое место и нашли вот этот Мэнор. So it became Bhактиведанта Мэнор. И он стал Бхактиведанта Мэнором. Prabhupada came there first to see it in May 73. И Прабхупада впервые туда приехал посмотреть это место в мае 73-го года. Came by helicopter. Он прилетел на вертолете From the London airport. из лондонского аэропорта. But he didn't like the helicopter. Но ему не понравился вертолет. But he liked the manor. Но ему понравился Мэнор. And I remember at the end of the first kirtan, instead of saying all glories to George Harrison, he said all glories. Sorry, instead of saying all glories to the assembled devotees, he said all glories to George Harrison. Я помню тогда в конце киртана, вместо того, чтобы сказать слава всем собравшимся преданным, он сказал слава Джорджу Харрисону. And he didn't stay long. There wasn't any heating or furniture in the manor at the time. И он там долго не задержался, потому что тогда там не было никакого обогревателя, никакой обогревательной системы и никакой мебели в этом Мэноре. But he came back after. Well, there was a system, but the devotees didn't have any money. То есть система обогревательная была, но у преданных денег не было. But he came back in July for Rath Yatra. Но затем он вернулся в июле на Радха-ятру. And that Rath Yatra, he danced all the way from beginning to end. И на той Радха-ятре он танцевал всю дорогу с начала до конца. And asked us to surround him playing drums and kartals. И мы его окружали и играли на карталах, на мридангах. And he stayed there in the manor for 6-8 weeks. И он где-то 6-8 недель в Мэноре жил тогда. And he met with different historians and lords and musicians and different famous people and preached to them. И он там встречался с разными историками, лордами, музыкантами, разными важными людьми и проповедовал им. And on Janmashtami he installed the deities there of Sri Sri Radha Gokulananda. А на Джанмаштами он там установил вот эти божества Шри Шри Радха Гокулананды. So Prabhupada was very pleased to have such a big prestigious building. Прабхупада очень был доволен, что у преданных появилось такое шикарное, такое престижное здание in London, в Лондоне. because previously the British had been ruling India. Потому что раньше англичане правили Индией. And they, did a lot to damage the Indian culture. И они очень много сделали, чтобы разрушить индийскую культуру. Prabhupada considered a great victory to have such a prestigious building in London from which he could preach. И поэтому Прабхупада считал это такой великой победой, что у преданных появилось это престижное здание в Лондоне, чтобы можно было оттуда проповедовать. Харе Кришна, Шриле Прабхупаде ки, Самавeta Bhaktivinoda ки, Jai Gaur Premanande.